چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان کے معاشی لینڈسکیپ میں تبدیلی کا باعث بنا ہے۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی میں سی پیک کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں سی پیک پر تیزی سے کام ہوا۔ بدقسمتی سے گزشتہ حکومت نے اس گیم چینجر منصوبے کو سست روی کا شکار کیا۔ اب یہ منصوبہ ایک بار پھر نیا رخ اختیار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سی پیک سمجھوتے کے 10 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ سی پیک گلوبلائزیشن اور اکنامک ریجنلائزیشن کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ ملک بھر میں 9 اسپیشل اکنامک زونز کی تعمیر سے ٹیکنالوجی کی منتقلی ہوگی۔ غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا خاتمہ ہوگا۔ سی پیک سے ایران، افغانستان، وسط ایشیا اور پورے خطے کو اس کے ثمرات ملیں گے۔ بھارت کو بھی سی پیک کے راستے میں رکاوٹ بننے کے بجائے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ آئی ایم ایف سے 12 جولائی کو معاہدہ ہو جائے گا۔ معاہدے کی مکمل پاسداری کریں گے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا کوئی خدشہ نہیں۔ آئی ایم ایف حکومت نے دھرنوں، احتجاج، مظاہروں، دھمکیوں اور نامساعد حالات کے باوجود ملکی ترقی کے لیے کام کیا۔ ملکی اشرافیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے پیناما سازش کو بے نقاب کیا۔ پچھلے 4 سالوں میں نالائق، نااہل اور چوروں نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا۔ ملک بنانے والوں کو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر، ملک جلانے والوں کو گڈ ٹو سی یو۔ یہ دوہرا معیار پاکستان کے عوام کو ہرگز قبول نہیں۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ جدید ٹیکنالوجی کی اصول ہمارے اندر نہیں ہوگا، ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوگا، تو پھر دیکھیں ہماری جتنی بھی انڈسٹری ہے آہستہ آہستہ مشکلات کے شکار ہو رہی ہے۔ کچھ پالیسیوں کی وجہ سے، کچھ انرجی کی وجہ سے، اور کچھ جو ہم ٹیکنالوجی نہیں اپناتے ہیں اس کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں جدید جو انڈسٹری لگ جاتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بحران پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ چائنا جیسے دوست، ان کے ویژن سے ہمیں فائدہ لینا ہوگا، اور خاص کر پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے، خیبر پختونخوا کی بزنس کمیونٹی کے لیے ایک چیز ہے کہ اپنی ساگ کوالٹی پہ جب ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی جس طرح چائنا نے پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹس پہنچائے، پاکستان اس سے زیادہ محنت کش نوجوان رکھتا ہے، دلیر نوجوان، ویژن سے بھرا ہوا نوجوان ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بھی اس طرح کامیابی حاصل کرے گا۔ ہم میں ہے کیا؟ مشکل کیا ہے؟ ہمیں ایک مشکل ہے، اور وہ کیا کہ ہم وقتی سوچتے ہیں۔ 5 منٹ کی سوچ بھی ہماری نہیں ہے۔ کوالٹی کو خراب کرو، معاہدہ ایک کرے، مال دوسرا جائے، تو اس سے وہ ایک فرد جو یہ غلطی کرتا ہے وہ پورے ملک کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم پاکستانی بن کر کریں، کہ پاکستان کا نام ہم روشن کریں گے۔ اور یہاں سی پیک کے جتنے بھی منصوبے جس علاقے سے گزر رہے ہیں، ہر پاکستانی اس کا محافظ بنے گا
تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستانی ہمارا سولجر بھی ہے, ہمارا بھائی بھی ہے, اور ترقی کا مشترکہ دوست بھی ہے. تب ہم ترقی کریں گے. اور ہم نے ان کو بتانا ہوگا, ہم روایات کے لوگ ہیں, ہم مہمان نواز لوگ ہیں, ہم نے ان پر یہ اشکارا کرنا ہوگا. انشاءاللہ تعالی فیوچر میں یہ پاک چائنا دوستی اور سی پیک یہ پاکستان اور سنٹرل ایشیا کے لیے ترقی کا شارگ ہوگا, اور سب سے زیادہ فائدہ چاہیے کہ اس سے پاکستان اور خیبر پختونخوا اٹھائے. اور ہمیں اپنی حکومت سے, خصوصاً اپنے صوبائی حکومت سے, ہمارے جو ادارے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ ریسرچ کریں کہ 5 سال بعد, 10 سال بعد ہم جس ملک سے گزریں گے اس کے لیے کیا ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ ایم فل, انجینئرنگ اور یہ مختلف ڈگریاں لے کے نوکریوں کے لیے پھرنے والے کو صنعتکار بنا دے کہ یہ کام کریں اور آپ جائے دنیا کو فتح کریں تجارت کے لحاظ سے. ہمیں یہ ویژن دینا ہوگا, اور اس کا سب سے پہلے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایمانداری سے کام کرے, وہ اس ملک کی ترقی کے لیے سوچے, وہ اس نوجوانوں کے فیوچر کے لیے سوچے کہ ماں باپ نے ان پر 18 اور 20 سال تعلیم کی ہے, اور آج آپ کے آفس میں آ کے کلاس 4 اور کلرک کی پوسٹ کے لیے در پدر پھر رہا ہے. نہیں, ہمیں ان کو آگے لے جانا ہے, اور دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے افسران یہ سوچ لے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم چائنا کی جیسے ترقی کرتے ہیں تو پھر آپ جا کے چائنا کو سٹڈی کریں اور آ کے اپنے دفتر میں بیٹھے, تاکہ ہم ان کو ترقی کا زینہ سکھا دیں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے, آپ بھی کوشش کریں گے. ہم پاکستان کا یہ بچہ, یہ تو انجینئر اور ایم فل اور مختلف ڈگریاں لے کر آج ادھر بیٹھے. خدا کی قسم کے پاکستان کا جو بچہ ہے جو پرائمری تک نہیں پڑھا, میں یورپ کے انجینئر پر بھی نہیں دیتا. اور میں آپ کو زندہ مثال بتاتا ہوں, میں آپ کو زندہ مثال بناتا ہوں. میں چلا گیا یورپ, بلیک پول چلا گیا, گاڑی میں چابی رہ گئی. جب باہر نکلا شام کا وقت تھا, چابی اب کس طرح نکالے, بچے بھی ساتھ تھے. پولیس سے ہیلپ مانگی, اس نے گاڑی, ایک وین آیا جس میں میرا خیال 5000 چابیاں تھی اور ٹولز تھے. وہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں واٹ از یور کی نمبر. میں نے کہا مجھے کیا پتہ کہ واٹ مائی کی نمبر, وہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. میں نے کہا ایک سیخ دے دو, میں اس طرح کر لوں گا, یہ کھل جائے گا. وہ پولیس والا کہتے ہیں مت کرو. یقین کریں 2 راتیں میں نے کر دی, 200 پاؤنڈ دے دیے, اور اس نے لاک کو ڈرل کر دیا, اور جب ڈرل کر دیا سوراخ کر کے لاک نکال دیا, چابی نکال دی. میں الفن کہتا ہوں کہ جب میں پشاور آیا اور صبح گھر سے نکلا تو میرا ایک دوست جیل میں تھا, اس کا بیٹا مجھے ملا. میں نے کہا تمہارا والد کدھر ہے؟ وہ جیل میں. میں نے کہا بیٹھو گاڑی میں. جب بیٹھ گیا میں جیل چلے گیا, میں گیٹ کھولتے اندر تک چلے جاتے ہیں. بخدا مجھ سے گاڑی میں چابی رہ گئی. مجھے وہ سین یاد آیا. مجھے وہ کہتے ہیں 2 منٹ صبر کرو, سامنے شبہ بازار ہے. ایک 8 سال کا بچہ تھا, پرانے کپڑے پہنے تھے, اپنے ساتھ آئے, ایک سیخ تھا, ٹک کر کے میں نے اس کا کہا, میں نے کہ قربان جاؤں.
तुम की के नंबरों पर जाते हो। पाकिस्तानी कौम से अल्लाह ताला के फजल करम से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पसमंदगी ये है कि हम इखलाकी तौर पर हम बहुत नीचे जाके सोच नहीं सकते, लेकिन हमने अहद करना होगा पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की कामयाबी और पूरे मुल्क के मालिक और वारिस बन के सोचना होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस मुश्किल से निकलेगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का तकरीब से खिताब। चीन के विजन से हमें इस्तेफादा करना चाहिए, सनतों के फ़रोग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी, मयारी अशिया की पैदावार से आलमी मार्केट में मुकाम पैदा किया जा सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 286 में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आज के दिन की बात करें तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के बाइस पाकिस्तान में होने वाली माशी तरक्की की मिसाल नहीं मिलती। तवानाई और मवासलात समेत मुख्तलिफ शोबों में मेगा मंसूबे इसकी वाज़ेह मिसाल है। मज़ीद तफसील जानेंगे आगा मसूद खालिद से। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान के मुआशी लैंडस्केप में तब्दीली का बाइस बना है। 5 जुलाई 2013 में बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस मंसूबे के हवाले से मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। सीपैक समझौते की 1 दिहाई मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में कलीदी अहमियत का हामिल करार देते हुए इसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत और ताउन पर चीन के सदर और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जब से ये मखलूत हुकूमत मार्ज वजूद में आई है, हम सब ने मिलकर पाक चीन ताल्लुकात को दोबारा उसी मुकाम पर ला खड़ा करने के लिए मुखलसाना और बेहतरीन काविशें की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोस्ती वही दोस्ती है जो कि नवाज शरीफ के ज़माने में और उससे पहले थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में सीपैक पर तेजी से काम हुआ। बदकिस्मती से गुज़िश्ता हुकूमत ने इस गेम चेंजर मंसूबे को सुस्त रवि का शिकार किया। अब ये मंसूबा एक बार फिर नया रुख इख्तियार कर रहा है। 25.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई सीपैक में। बड़ी बदकिस्मती है कि माजी करीब में पिछली हुकूमत ने इसमें से न सिर्फ कीड़े निकालने की कोशिश की बल्कि बेबुनियाद इल्जामात लगाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस यकीन का इजहार किया कि 12 जुलाई को IMF की बोर्ड मीटिंग से कर्ज की मंजूरी हो जाएगी। ये एक मौका मिला है पाकिस्तान को अब आगे बढ़ने का, और मैं यहाँ पर वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि IMF की अब जो शराइत हैं जिसकी पिछली हुकूमत ने धज्जियाँ उड़ाई, हम इंशाअल्लाह उसकी भरपूर पासदारी करेंगे। चीन ने जिस तरह मैंने कहा कि हमारा मुश्किल तरीन वक्त में हमारा हाथ थामा, 5 अरब डॉलर चाइना ने सॉवरेन लोन्स और कमर्शियल लोन्स वो वापस किए। किसकी दूसरी मिसाल दुनिया में कहाँ है। पाकिस्तान में चीन की नाजिमुल अमूर पांग चिनशुई ने सीपैक समझौते के 10 साल मुकम्मल होने पर मुसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद इस मंसूबे पर कामयाबी से काम जारी है। CPEC is one of the most successful projects of BRI, termed as the flagship of this worldwide initiative. And now CPEC has expanded to a total of 11 joint working groups and entering the second phase of high quality development. वजीर मंसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि हमने दोबारा सीपैक को उस मकाम पर खड़ा कर दिया है जहां वो ज़राअत और सनत की तरक्की, नौजवानों के लिए नए इम्कानात और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अहदाफ के हसूल का बाइस बनेगा। इस मौके पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन की नाजिमुल अमूर के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी समझौते के 10 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से केक काटा। सीपैक के बाइस पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार में जो तेजी आई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 24.5 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी, 17.5 अरब डॉलर की आमदन, 8,000 मेगावाट बिजली की पैदावार के मंसूबे, 886 किलोमीटर का बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क, शाहराहों के मेगा मंसूबे, गवादर की तरक्की, फाइबर ऑप्टिक केबल और मुल्क का पहला मास ट्रांजिट निजाम इस मंसूबे की वाज़ेह मिसालें हैं। सीपैक के 2 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का ये गेम चेंजर मंसूबा अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है, जिसमें खसूसी इक्तिसादी जोन्स का क़याम,
ज़राअत और सनत और IT के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को आज 10 साल मुकम्मल हो गए। इसी मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इस मंसूबे के हवाले से इसकी अहमियत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। डॉक्टर साहब, CPEC खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। आज से 10 साल पहले जब इस मंसूबे का आगाज हुआ था तो पूरी दुनिया की नजरें इस मंसूबे पर थीं, और जिस तरह से आज वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन का गेम चेंजर मंसूबा है। भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की कि इसके राह में हायल रुकावट करने के लिए इससे बेहतर है कि भारत इससे फायदा उठाए। आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के लिए एक तोहफा तो है, लेकिन आलमी तनाजुर में इसकी अहमियत पर रोशनी डालिएगा। देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ ना कोल्ड वॉर के एंड के बाद, और इनफैक्ट अमेरिका ने इस प्रोसेस को स्पीड अप किया, स्पेशली अंडर प्रेसिडेंट क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि रीजनलिज्म स्टेपिंग स्टोन है ग्लोबलाइजेशन का, और एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि मुतबादिल कोई और मॉडल नहीं था माशियात का, तो लिहाजा एक ही लिबरल मॉडल था, फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म का मॉडल था। दुनिया ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, यहाँ तक कि जो कम्युनिस्ट चाइना था उसने भी अडॉप्ट किया, उसका फल उसे मिला भी। और उसके बाद चाइना चूंकि उसके पास सरप्लस गुड्स आ गए, सरप्लस कैपिटल आ गया, तो उसने कहा कि अब इसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए दुनिया में, और ये विन विन सिचुएशन सबके लिए क्रिएट हो। तो लिहाजा उसने एक BRI का मंसूबा उसने क्रिएट किया, और उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये आपका CPEC का प्रोजेक्ट आपको नजर आता है। अब इस मंसूबे की जो क्वालिटी है या इसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये कि पूरे खित्ते के लिए ये हम जिसे कहते हैं कॉमन गोल क्रिएट करता है। यानी इस वक्त जो दुनिया है वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है, जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा। हालांकि जियो पॉलिटिक्स से आप नजरें नहीं चुरा सकते, वो अटैच है आपके जियो इकोनॉमिक्स के साथ, लेकिन जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है जहाँ पे मार्केट आपस में कनेक्ट हो रही है। तो उस हवाले से ये जो मंसूबा है, ये मंसूबा मुख्तलिफ रीजन्स को या सब रीजन्स को आपस में जोड़ता है, और उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। पाकिस्तान का किरदार लाइक अ ब्रिज है जो फार ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया के साथ और आगे जाके यूरेशिया के साथ और इवन अफ्रीका के साथ जाके जोड़ता है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट ये है, ये काफी ये जो मंसूबा है, और चाइना के हवाले से चूंकि उसको एनर्जी की तस्कील चाहिए और गुड्स की मूवमेंट फ्रीली चाहिए, स्पेशली उस तनाजर में जब US और चाइना की कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और साउथ चाइना सी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहा है, और इंडिया जिस तरह की एंटागोनिज्म दिखा रहा है, तो उस हवाले से एक अल्टरनेटिव रूट की जरूरत थी, और अल्टरनेटिव रूट चाइना का जो है उसने इसी में पाया है। इस हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिसी है उसमें 3 C's होना जरूरी है, CABC का C। एक नंबर 1, पाकिस्तान कॉमन गोल्स रखे अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए। नंबर 2, कंप्रीहेंसिव ओवरऑलिंग की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो इससे भरपूर फायदा नहीं उठा सकेंगे। और नंबर 3 जो है, आपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट के लिए आपने काम करना है और कनेक्टिविटी के लिए काम करना है। तो कनेक्टिविटी, कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म और कॉमन गोल्स, ये 3 C आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। यही वजह है कि जिस तरह से इस मंसूबे से हम फायदा उठा सकते थे वो हम उस तरह से नहीं उठा सके। और उसकी छोटी सी मिसाल दे दूं कि अगर चाइना के अंदर एक गांव 10 सालों के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन सकता है, तो इस मंसूबे से पाकिस्तान भी बहुत आगे जा सकता था। लेकिन अब इंशाल्लाह ये सही डायरेक्शन के अंदर है, और होपफुली ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतर नताइज देगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये बेहतर नताइज देगा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आज 10 साल मुकम्मल हुए हैं इस मंसूबे को, और 10 साल का अरसा बड़ा तवील अरसा होता है। इस अरसे के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, सियासी हवाले से भी अगर हम देखें, और इसके साथ साथ अगर मुआशी सूरत हाल को हम देखें उसमें भी उतार चढ़ाव रहे। इसी तरह से इस मंसूबे के तहत जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम हो रहा था उसमें भी कभी कहीं इल्तवा भी आया, कभी सुस्त रवि का भी शिकार हुआ। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोशिश ये है कि एक मरतबा फिर से उसी रफ्तार से ये मंसूबा आगे बढ़े जिस तरह से ये पहले आगे बढ़ रहा था, और गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान वो इल्तवा का जो शिकार हुआ
उस नुकसान को पूरा किया जा सके। ऑन ग्राउंड जो इस वक्त सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड जो पोजीशन है इस वक्त सीपैक मंसूबे की, और इसके तहत जो भी इस वक्त मंसूबे जिन पर काम हो रहा है, जारी तरक्याती मंसूबे हैं, दीगर सेक्टर्स हैं जिनमें काम हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं मईशत के हवाले से, तिजारत के हवाले से, दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात के हवाले से कितनी बड़ी सपोर्ट साबित हो सकता है ये मंसूबा? देखिए जी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इस वक्त, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिस दलदल में माशी तौर पे हम फंसे हुए हैं, इस दलदल से निकलने का एक ही वाहिद रास्ता है, वो कनेक्टिविटी का है। रीजन में आपने कनेक्टिविटी को क्रिएट करना है, ट्रेड हर किसी के साथ करना है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि इवन आपने इंडिया के साथ करना है, और मैं ये कहता हूँ कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं रिलेशनशिप के अंदर। एक कंपार्टमेंट में हमारी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उनके साथ, और उस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कश्मीर इशू के अलावा के ऊपर। लेकिन उसके अलावा दूसरे कंपार्टमेंट जो हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, रिलीजियस टूरिज्म है, ट्रेड है, वो हमें करना चाहिए। ईरान के साथ बॉर्डर सिस्टम से अगर हम कर सकते हैं और सस्ती एनर्जी ले सकते हैं तो हमें करना चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। इसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ तो हमारी वैसे ही बहुत अच्छी बनती भी और हमारी ट्रेड जारी भी है। अब इस मंसूबे का फायदा देखिए, आपको इस वक्त जो किल्लत है आपकी डॉलर्स की है। इस मंसूबे में चाइना ने $62 बिलियन एक इन्वेस्टमेंट किए हैं, $58 बिलियन की रेलवे लाइन बिछा रहा है, उसमें अलग इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी सेक्टर के अंदर $22 बिलियन और इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। और फिर अभी रिसेंटली चाइना ने $5 बिलियन का जो कर्जा है वो रोल ओवर किया है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस मुश्किल और सेंसिटिव वक्त में चाइनीज हेल्प किस हद तक आपको मिल रही है। तो मैं अगेन आई वुड से कि इट इज रियली अ गेम चेंजर। बट अगर आपने उस अपनी जो कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग के साथ अगर आप चलेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, अगेन आई वुड से, जब तक आप कम्प्रीहेंसिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटी को यूटिलिटी बनना होगा सीपैक के मुताबिक उसके लिए, ताकि दूसरे ममालिक भी आके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें। अब मैं आपको एक और खुशखबरी भी देना चाहता हूँ, बल्कि आपके तवज्जुह से पाकिस्तानी नाजरीन को, कि इस सीपैक के बदौलत, इस कनेक्टिविटी के बदौलत आप देखें सऊदी अरब ने वादा किया है कि $24 बिलियन की वो आईटी के सेक्टर के अंदर, माइनिंग के अंदर और ज़राअत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी तरह यूएई $22 बिलियन का उसने फिक्स किया हुआ अमाउंट जो वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सिर्फ हमने अपने रिफॉर्म्स लाने, अपने घर को इन ऑर्डर करना है, तो मौके मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। बिल्कुल सही, मौके मौजूद हैं, हमें उन मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करना है और उनसे फ़ायदा उठाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। माहिर हैं आप बैनुल-अक़वामी उमूर के और गहरी नज़र रखते हैं तमाम तर जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उन पर भी, और बहुत तफसील से बात की। सीपैक का मनसूबा बिलाशुबा एक गेम चेंजर मनसूबा है और इस वक्त इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हमें ज़रूरत यह है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएँ और उनको यूटिलाइज़ करें। लेकिन पिछले चंद सालों के दौरान, खासतौर पर अगर पिछले दौरे हुकूमत की बात की जाए, 4 साल के दौरान इस मंसूबे में काफ़ी सारी रुकावटें हायल रही। इसी हवाले से वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कहा कि पिछले 4 साल में नालायक, नाअहल और चोरों ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। कुछ साजिशी किरदारों ने एक नाअहल और चोर को मुल्क पर मुसल्लत किया। बिल्कुल जी, वो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद क्या कहा, ये बता रही हैं सदफ अफजल। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली के बायस तवानाई समेत कई बहरान पैदा हुए। 2017 में मुल्क की तरक्की की शरह तारीख की बुलंद तरीन शरह थी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क से बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके एक कठपुतली को लाया गया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी इस साजिश को बेनकाब कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात का हल मोहम्मद नवाज शरीफ के पास है। नेक वो शख्स जिसने अपना मिशन और अपना विजन सिर्फ मुल्क की तरक्की बनाया हुआ था, इतनी बड़ी खिदमत करने वाले के साथ इतनी बड़ी ज्यादती, ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं, ये वो जजेस कह रहे हैं, ये वो लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो ज्यादती थी। वो फैसला जो पानामा का फैसला अकामे में तब्दील हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले हो चुका था। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क बनाने वालों को सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, मुल्क जलाने वालों को गुड टू सी यू,
یہ دوہرا معیار پاکستان کے عوام کو ہرگز قبول نہیں۔ اس وقت جو پینما کا بینچ تھا، جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب جو کہتے تھے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر، تو اس صورتحال میں جس کی گواہی دے رہے ہیں حامد خان صاحب، تو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر تو جسٹس آصف کھوسا صاحب خود تھے۔ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا آصف کھوسا صاحب کو کہ سی پیک آ رہا ہے، مہنگائی ختم ہو رہی ہے، بجلی کے منصوبے بن رہے ہیں، دہشت گردی ختم ہو رہی ہے۔ یہ جس منصوبے کا ذکر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا میں نے ذکر کیا، یہی شکلیں جو آج ملک جلا رہی ہیں، یہی شکلیں جو آج معاشی تباہی مچا کر گئی ہیں، یہی کردار 2013 اور 14 میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو روکنے کے لیے کنٹینر پر کھڑے تھے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج سی پیک کے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ سی پیک پاکستان اور چین کی قیادت کا خطے کے لیے ایک تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت ملک سے معاشی تباہی، بدحالی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کرنل شیر خان شہید کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج 5 جولائی کا دن جب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو پیشب خون مار کر ایک آمر نے جمہوریت کا قتل کیا تھا، اور آج کیپٹن کرنل شہید شیر خان صاحب کی برسی کا دن بھی ہے، اور آج چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو نواز شریف کا، پریزیڈنٹ شی کا، پاکستان کو اور اس خطے کو ترقی، روزگار، کاروبار کے مواقع فراہم کرنے کا منصوبہ، جس نے پاکستان کو 2013 سے لے کر 2018 تک ہر شعبے میں ترقی دینے کا کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملکی ترقی کا سفر پھر سے بحال ہو رہا ہے۔ مخلص قیادت کو راستے سے ہٹانے کے لیے اعلی کار بننے والوں کو بے نقاب ہونا چاہیے اور ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سفیر نے اقتصادی اور تجارتی محاذوں پر امریکہ کے پاکستان کے ساتھ مضبوط تاریخی اور پائیدار دو طرفہ تعلقات کو سراہا۔ وزیر خزانہ نے سفیر کو IMF کے ساتھ عملے کی سطح کے معاہدے پر کامیابی سے پہنچنے کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور معیشت کو استحکام سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور ترجیحات کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، اب کاروباری ہفتے میں کاروباری اتار چڑھاؤ کی اگر بات کریں تو ہفتے کے تیسرے روز کے آغاز سے ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس نے 394 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 43,951 کی بلند سطح کو چھوا۔ تاہم مارکیٹ کے اختتام پر انڈیکس میں 4 پوائنٹس کی کمی ہوئی اور انڈیکس 43,552 پر بند ہوا۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی کی وجہ IMF سے قرضے کے لیے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے علاوہ معاشی اشاریوں کا مثبت سمت میں ہونا ہے۔ بازار حصص میں آج 1,55,256 شیئرز کا کاروبار ہوا، جبکہ کاروباری حجم 35 کروڑ 11 لاکھ سے زائد رہا، جس کی مالیت 11 ارب 94 کروڑ 18 لاکھ روپے سے زائد تھی۔ کاروباری لین دین میں آج 325 کمپنیز کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جن میں 145 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 156 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے طوفانی بارش پر پنجاب حکومت کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ ہدایت دی ہے کہ امدادی ٹیموں کو فوری طور پر متحرک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122، PDMA، میونسپل اور متعلقہ اداروں کے اشتراکی عمل کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے ضرورت پڑنے پر NDMA اور وفاقی اداروں کو پنجاب حکومت کو بھرپور معاونت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ شہریوں کو خبردار کرنے، ٹریفک کے متبادل انتظامات اور نکاسی آب کے لیے ضروری اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ وزیر اعظم نے لاہور میں لیسکو کے بجلی کے تار ٹوٹنے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے چیئرمین برگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر علی رانجھا کو واقعے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ تحقیقات میں اس بات کا تعین کیا جائے کہ کیا یہ واقعہ لیسکو کی غفلت کے باعث تو پیش نہیں آیا۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارش اور درخت گرنے سے 3 افراد کے جاں بحق ہونے پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومت کو متاثرین کی بھرپور مدد اور زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے ملک کے دیگر حصوں میں بھی مانسون بارشوں کے دوران پیشگی حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کے اشتراکی عمل سے پیشگی انتظامات میں معاونت فراہم کریں۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور خیبر پختونخوا سمیت تمام پہاڑی علاقوں میں انتظامیہ کو متحرک کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے تمام اقدامات سے وزیر اعظم آفس کو مطلع رکھنے کی بھی ہدایت جاری کی ہیں۔ اور پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ لاہور میں 30 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور آج شہر میں 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ لکشمی چوک کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ واسا اور متعلقہ ادارے پوری تندہی کے ساتھ نکاسی آب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ کرنٹ لگنے اور چھتیں گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ابھی تک لاہور میں 291 ملی لیٹر بارش ہوئی ہے جو ایک ریکارڈ بارش ہے، اور اتنے تھوڑے سپیل میں اتنی زیادہ بارش پچھلے ڈیکیڈز میں نہیں ہوئی، تو اس کو اتنی جلدی نکالنا آئی تھنک کافی بڑا مشن تھا۔ ان سارے لوگوں نے مل کے جو یہ آپریشن کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں سارے کے سارے مل کے، یہ ساری کی ساری ٹیم، خاص طور پہ باسا کی ٹیم بھی ایٹ لیسٹ ان کو شاباش بنتی ہے بیکاز انہوں نے ساری رات سے محنت کی ہے۔ ابھی تک 6 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے لاہور میں۔ ابھی بھی جو بجلی لگنے سے فوت ہوئے لوگ اور جو پچھلی دفعہ ہوئے تھے اور ایک تار گرنے کا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے چیئرمین پی ایم انسپیکشن ٹیم کو انکوائری کے لیے مقرر کر دیا ہوا ہے کہ جو لیسکو کی اگر غفلت ہے ان کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ اگلے 2-3 دن میں ان کو رپورٹ دے دے گی۔ لاہور میں خاص طور پہ جو نہر سے ملکہ آبادیاں ہیں ان میں زیادہ پانی آنا، خاص طور پہ گارڈن ٹاؤن والی سائڈ، مسلم ٹاؤن والی سائڈ اور پھر گلبرگ، نہر اوور فلو کر گئی تھی اور نہر کا پانی جو ہے وہ ارد گرد کی آبادیوں میں کافی زیادہ چلا گیا تھا اور اس کو بھی کافی حد تک نکال لیا ہے۔ ابھی ایک اور سپیل ابھی پہلے 5 بجے ایکسپیکٹڈ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو 9 بجے تک آئے گا، تو اللہ تعالیٰ خیر کریں، لیکن اس کوشش ہے اس سے پہلے پانی کو کلیئر کر لیں یہ والے کو، تاکہ اگلا سپیل آتا ہے تو وہ جس طرح بھی ہوگا اس کو بھی جلدی کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، لاہور اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور اب تک 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ لاہور میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ لگاتار بارش کے باعث سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ بارش کے باعث لیسکو کے متعدد فیڈر سے بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا اور نکاسی آب کے لیے کمشنر لاہور ڈویژن اور ایم ڈی واسا کو ہدایات جاری کی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ مختصر مدت میں ریکارڈ بارش ہوئی، نکاسی آب کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کی مشکلات کا اندازہ ہے، جلد نکاسی آب مکمل کر لیں گے۔ ناظرین، لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے محمد سفیان، کیا صورتحال ہے لاہور میں اس وقت؟ میں اس وقت لاہور کے علاقے لکشمی چوک میں موجود ہوں، جہاں پر کل رات سے بارش کا سلسلہ جاری تھا جو اب سے کچھ دیر پہلے تھم چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 سالہ لاہور کا جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹا ہے، 291 ملی میٹر بارش برسی ہے۔ کل رات 3 بجے سے بارش کا سلسلہ سٹارٹ ہوا جو آج دوپہر 2 بجے تک جاری رہا۔ ضلعی انتظامیہ اور واسا کے ہمیں اہلکار متحرک نظر آئے ہیں، رات سے ہی فیلڈ میں نظر آئے ہیں۔ جو مین شاہراہیں ہیں لاہور کی وہاں سے پانی نکال دیا گیا ہے۔ چند جگہوں پر ابھی بھی پانی موجود ہے، اندرون شہر کے چند علاقوں میں پانی موجود ہے جہاں پر یقیناً اقدامات کیے جا رہے ہیں پانی نکالنے کے، اور بہت سارے علاقوں سے فی الحال جو ہے وہ پانی نکالا جا رہا ہے۔ جو نقصانات ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں اس کا تخمینہ لگا رہی ہے۔ ایک نئے سپیل کے حوالے سے بھی محکمہ موسمیات نے فورکاسٹ کی ہے، جو رات 9 بجے سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرا سپیل بارش کا جو ہے وہ ممکنہ طور پر شروع ہو سکتا ہے۔ شدید بارش ہوئی رات سے لے کے اب تک، اب سے کچھ دیر پہلے تک بارش تھم گئی اور اب دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ شہر کا موسم تبدیل ہو چکا ہے لیکن پھر ایک مرتبہ بارش کا امکان ہے۔
सुफियान, आप लाहौर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, PDM की जानिब से पंजाब में 8 जुलाई तक बारिशें जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके नतीजे में शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है। डीजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में 6 से 8 जुलाई के दौरान सैलाब का इम्कान है, जबकि 7 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। PTMA ने तमाम इदारों को हिदायत की है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। दरियाओं के करीब आबादियों में बसने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और पानी की गुजरगाहों से तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर समेत दीगर तमाम इदारे बर वक्त रिपोर्टिंग को यकीनी बनाएं। मुसाफिरों को हिदायत की जाती है कि मौसमी सूरत हाल से मुसलसल आगाह रहें। और सूबाई वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ व बहबूद आबादी पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने कटारियां पुल के करीब नाला लई रावलपिंडी का दौरा किया है और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा समेत दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर जमाल नासिर को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मानसून के दौरान अर्बन फ्लडिंग के खतरात से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने, नालों की सफाई पर मुसलसल तवज्जो देने, हैवी मशीनरी और वाटर पम्प मौके पर मौजूद रखने की हिदायत भी जारी की हैं। नाज़रीन, पंजाब में सूरत हाल सामने है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से नाज़िया ये कहा भी गया है कि अभी पहला स्पेल जो है वो ख़त्म होने का है और दूसरा स्पेल आज रात से 9 बजे शुरू होगा। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि दूसरा स्पेल भी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, जबकि